किसान काफ़ी लंबे समय तो दिल्ली के बार्डर से बैठे सन। अज उन्होंने 1 साल पूरा हो गया तो लगातार वो केंद्र सरकार का विरोध कर रहे हैं। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 खेती कानून रद्द करने का ऐलान भी कर दिता है। किसानों ने यह गल कही है कि साडियां कुछ होर मंगां ने, वो मंगां ये ने कि घट्टो घट्ट समर्थन मुल MSP की कानूनन गारंटी दी जाए। 29 तरीक वाले मामले का अज फिर टकैत साहब ने अपने बयान च कहता कि 27 नूं भलके संयुक्त किसान मोर्चा एक मीटिंग करेगा, उस तो बाद देखा जाएगा कि संसद वाल मार्च करना है या नहीं करना। गाजीपुर बार्डर के उत्ते उन्होंने 7 परती सुरक्षा फेर ला दी है, जिहदे विच वख-वख किस्म के तरीकों के नाल बड़े बड़े पत्थर ते होर वो रास्ता जिहड़ा गाजीपुर तो दिल्ली वाल नूं आउंदा उहनूं बंद कर दिता गया। राकेश टकैत कह रहे हैं कि 50 या 60 ट्रैक्टर संसद तक जाणगे ते दूजे पासे संयुक्त किसान मोर्चे ने अजे ये ऐलान नहीं किया। किते टकराव ना पैदा दोबारा कर दिता जाए, किते दोबारा टकराव वाली स्थिति च ना आ जाए। अजिहे मौके ते फिर सरकार वालियां नूं यह कहण दा मौका मिलेगा कि किसानां दी सब तो वड्डी मंग सी तीनों खेती कानून रद्द करो, असीं वो रद्द करते ने। MSP वास्ते असीं कमेटी बनाउण नूं तैयार है ते बाकी मंगां वास्ते भी सरकार नूं किसानां नाल कोई समा तय कर लेना चाहिए, जिहदे विच बाकी मंगां विचारीਆਂ जान और इन्हां नूं वापस लिआंदा जावे। कई लोग दोष ला रहे हैं कि कई सियासी पार्टियां अंदर खाते नहीं चाहुंदियां कि इन्हां नूं किसानां नूं वापस लिआंदा जावे, क्योंकि विधान सभा चोणां आ गईयां ने। विधान सभा चोणां तक इन्हां दा संघर्ष इसे तरह जारी रखा जावे। नवजोत सिंह सिद्धू ने एक प्रैस कॉन्फ्रेंस की है, जिस दे विच मुड़ बेअदबी ते नशा का मुद्दा चुक्या ते इस दे नाल उन्होंने कहा कि STF की रिपोर्ट आ जिहड़ी उन्होंने हाई कोर्ट ने खोलण दे हुक्म दे दित्ते ने। 2 ADGP रैंक, एक तो हुण DGPO बन गए जी चट्टोपाध्याय साहब, एक ADGP ने हरप्रीत सिंह संधू जी। उन्होंने 2 बंदियां ने रिपोर्ट दे के हाई कोर्ट नूं दित्ती है। ये खुल क्यों नहीं रही? ये पिछे कारण की है? ये पिछे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं जिहदा जवाब सरकार वाले पासियां तो मिलना चाहिए, मिल नहीं रहा। ये एक बड़े सियासी आगू का नाम उगलिया जा रहा है, दूजे पासे उही सियासी आगू ये गल कहता कि लियाओ तो सही, दिखाओ मैनू। कल उन्हें उस जनतक समागम च कहता सी कि जे ना खोलिया तो मैं भुख हड़ताल से बैठ जावांगा। मैनू कोई समझ नहीं आ रही कि नवजोत सिंह सिद्धू अक्सर चाहुंदा की। वो कहता भी उही ऐलान करी जाऊं जिहदा तुसीं होना होवे, सरकारी खजाने च ढीला नहीं, घर दाने नहीं, मां पीन चली है। तुसीं ठोस काम करो जिहदे नाल हर वेले हर गल नूं मुक्त 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 कितना कि चक्कर। अदाकार बब्बू मान की गल की है तो बब्बू मान ने किसानों नूं सलाह दी है कि वो जिहड़ी अपनी नवीं पार्टी बनाउण, किसानां दी कोई पार्टी बनाउण। देखो बब्बू मान ये जिहड़ा संयुक्त किसान मोर्चे दे विच रखण गल जाके कहा, उन्होंने जरूर है यही गल गुरनाम सिंह चड़ूनी कहता आ रहा है कि सानू सियासी पार्टी बनानी चाहिए है, क्योंकि हुण तक असी उन्हां लोगों के छित्तर खा रहे हैं जिन्हां लोगों के थुप्पे हुए कानून असी चल रहे हैं। D5 चैनल पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं सुखबीर सिंह एक मेरी भी सुनो प्रोग्राम लेके हाजिर हाँ, जिस दे विच असीं ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ मुद्दे ते चर्चा करते ते चर्चा करने साडे नाल ने D5 के सीनियर एडिटर जसपाल सिंह ढिल्लोई, उन्हों का स्वागत कर लीए। सर सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। जेकर गल की जाए किसानों की, तो किसान काफ़ी लंबे समय तो दिल्ली के बार्डर से बैठे सन। अज उन्होंने 1 साल पूरा हो गया तो लगातार वो केंद्र सरकार का विरोध कर रहे हैं। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 खेती कानून रद्द करने का ऐलान भी कर दिता है। इस दे नाल अज संविधान दिवस भी है। इस मौके ढिल्ल साहब की कहना चाहुंदे हो? देखो जिहड़ा संविधान दिवस है वो जिहड़ा पार्लीमेंट का सेंट्रल भवन है उहदे विच एक समागम किया गया, जिहड़ा देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की सरपरस्ती विच होया, जिहदे विच उप राष्ट्रपति वेंकटैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ लोक सभा के स्पीकर ने ओम बिरला,
ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਹੀਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਈਕਾਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੰਜ ਕੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਪੈਰ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅੱਜ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਦਾ ਪਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੀ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਣ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈਗਾ ਗਣਤੰਤਰ ਬਣਿਆ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਹੈ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਤੋਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਅੱਜ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਲਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਅੱਜ ਕਰਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਸੋ ਭੰਗੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿਨ ਰਸਮੀ ਮਨਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਦੂਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੀ 26/11 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 166 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਵੀ 13ਵੀਂ ਅੱਜ ਹੈ। ਇਹ 26 ਜਨਵਰੀ 2008 ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। 166 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਛਤਰਪਤੀ ਰੇਲਵੇ ਟਰਮਿਨਸ ਹੈ 52 ਉੱਥੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। 10:30 ਵਜੇ ਪਾਰਲੇ ਇਲਾਕੇ ਟੈਕਸੀ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ ਉਹ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਕੀਰਾਂ ਦੇ ਸੋਟੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਰਿਵਾਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਫੀਆ ਵਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਚੌਕਸੀ ਵਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਨੇਰੇ, ਹੱਦਾਂ, ਕੰਧਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਗਈ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ। ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 19 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 552ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ 21 ਚ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹਾਂ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਸੇ ਸਾਲ ਕੀਤਾ, 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 5-6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪਰਸੋਂ
परसों इस संबंध ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਔਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨਨ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰੇਗੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਾਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਸਲ ਉਗਾਉਣ ਤੇ 50% ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ MSP ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ। ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ MSP ਤੇ ਵਿਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ 800 ਦੀ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1940 ਦੀ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ 1940 ਦੀ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਤੀਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2020 ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਪਰਚੇ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਕੜਾ ਆਇਆ 750 ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 750 ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਸੀ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਵੀ ਭੇਂਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੋਏ ਨੇ। 29 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅੱਜ ਫਿਰ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਹਿਤਾ ਕਿ 27 ਨੂੰ ਭਲਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਭਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੇਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਜੀਪੁਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 50 ਜਾਂ 60 ਟਰੈਕਟਰ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਅਜੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 27 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਤੇ ਟਕਰਾਅ ਨਾ ਪੈਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਸੀ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਤੇ ਨੇ। MSP ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਾਣ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਔਰ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਜੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਚਾਰੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੋ ਚਾਦਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਕਿੱਥੇ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ 8-7 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਹੱਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 29 ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੀ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦਿਖਾਉਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਮੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਚਲਾ ਰਾਹ ਕੱਢੋ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਦੋਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤੜ ਓਵਰੇਜ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲੀਪਾਪ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਹੋ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕੋ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਹੁਣ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਡੰਡੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੰਡੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੋ। ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਇਹ ਠੇਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 5-5 6-6 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਧੱਕੇ ਨਾ ਖਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ, ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ STF ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਕਿਹਨੇ ਹੈ? 2 ADGP ਰੈਂਕ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁਣ DGPO ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਚਟੋਪਾਧਿਆ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ADGP ਨੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਆ ਉਹ ਲਿਆਓ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦਾ ਨਾਂ ਉਗਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲਿਆਓ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਦਿਖਾਓ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਕਸਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਤੇ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰੀ ਜਾਊਂ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਢਿੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਪੀਣ ਚੱਲੀ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਠੋਸ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਕਰੋਗੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਕਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠਾਉਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਪਿਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਪੈਸੇ। ਸੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 2-3 ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ STF ਵਾਲਾ। ਹੁਣ STF ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਲਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਹੇ ਤੇ ਖਿਲਾਏ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਿਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਖਿਲਾਉਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪ ਲਵਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਆਵੇਗੀ ਉਸ ਤਰੀਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੱਲਾ ਘਮਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਮਿਸਟਰ ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਵਾਇਆ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਆਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਵਾ ਜੀ, ਖਿਲਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਭੱਜ ਗਏ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਪਗਡੰਡੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜਾਵਰ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੇ ਔਰ ਜੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਵਾਲੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ STF ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਕਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਟਵੀਟ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਰੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਨਾਨ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ 'ਚੋਂ ਪਏ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਟਿੰਡ 'ਚ ਕਾਨਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜੀ। ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ 38 ਵਿਧਾਇਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੀ। 18 ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵੇ ਨੂੰ, 12 ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਤਾਂ 5 ਬੰਦੇ ਹੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੀ 66-67 ਬੰਦੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪਾਸਾ ਕਿਉਂ ਵੱਟ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬੰਦੇ ਟੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੂਰਜ में लगा दब्बा फितरत के करिश्मे हैं जी, बरकत जो नहीं होती नीयत की खराबी है, बुत हमको कहे काफिर जी, अल्लाह की मर्जी है। जी, भाव कहते भी बुत हमको कहे काफिर जी, अल्लाह की मर्जी है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆਪਦਾ ਸਮੇਟ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵਰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਨਾਲ ਤੋਰਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਜੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਅਦਾਕਾਰ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ। ਦੇਖੋ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਇਹੀ ਗੱਲ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਥੋਪੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਡਿਪਟੀ CM ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਜੀ।
ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਟਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਰੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਰਮਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠਰਮੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ, ਤਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ, ਉਹ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਕਾਮ ਨਕਾਮ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਗਏ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਐਫਏ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੁਖੀ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਸ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ 12 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਉਹ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਨਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬੀਬੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸੰਨ ਮਾਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਧਮਾਕਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ 7 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜੀ, ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾਹੀਆ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲੂ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਰੂਬੀ, ਜਗਤਾਰ ਜੱਗਾ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਚੋਣ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 20 ਬੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ 10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦੇ। ਕਮਰ ਸੰਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖਰੜ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਨੇੜਤਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਸੀ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਕੀ ਧਮਾਕਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਅੱਗਾ ਦੌੜ ਪਿੱਛਾ ਚੌੜ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹ ਸਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਨਾ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਾਂਭੇ ਗਏ, ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿੱਥੋਂ 4 ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ 3 ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 20 ਬੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿੱਤੇ 2 ਬੈਂਸ ਭਰਾ ਸੀ, 22 ਸੀ ਟੋਟਲ। ਉਹ 20 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ ਜੀ। ਉਧਰ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਿੱਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸੰਮਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਉਪਾਸਨਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਪਾਸਨਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਅੱਜ ਸਿੱਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ
ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਡੇਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਭਾਲਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਪਾਸਨਾ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। SPS ਪਰਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ IG, ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੋ ਮਾਮਲੇ, ਇੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀकांड, ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਘਟਿਆ ਕੌਡੀਆਂ 'ਚ ਰੋਲਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ 1984 ਵਾਲਾ ਭੁਗਤਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਖੜੇਗਾ ਜੀ। ਦੋਹਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਉਹ 25 ਫਰਵਰੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਵਗੈਰਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇੰਦਰ ਉਨਿਆਰ, 2004 ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਇਹ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟੇ ਕਰਤਾ, ਸਟੇ ਟੁੱਟੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੂਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਰਤਦਾ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਇਸ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਰੀਕ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਧਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਧੰਨਵਾਦ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਜਾਣੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਿਆਨ, ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਮਾਬੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਸੀਅਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ naibtehsildar.com ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ।